Hello, dear students. This is Dr. Utkarsha Thakare from Vidya Pratishthan's Arts, Commerce and Science College. Let us start with a new chapter, that is molecular basis of inheritance. This is a very important chapter and quite interesting also. So let us start with the first slide of this chapter, molecular basis of inheritance. Now, what is inheritance that you might be knowing? Inheritance means transmission of characters from one generation to the other generation. That is called as inheritance. Okay. Now, as the characters are transmitted from one generation to the other generation, there might be something which is responsible for transmission of characters. So what is that material? The material which is responsible for transmission of characters from one generation to the other generation means the material which is responsible for inheritance of characters. त्या मटेरियलला genetic material म्हणायचं. That material is referred as a genetic material. The material which is responsible for transmission of character or which is responsible for inheritance. It is a hereditary material or a genetic material. Which is that genetic material? Whether it is DNA, whether it is proteins, whether it is lipid, what is that? It was a question initially. म्हणजे साधारणपणे 1900च्या दशकापर्यंत हा प्रश्न होता की काय आहे असं मटेरियल की जे काय करतं तर कॅरेक्टर्सचं इनहेरिटन्स घडून आणतं, ज्याला आपण जेनेटिक मटेरियल म्हणू शकतो. ते मटेरियल काय आहे सेल मधलं नेमकं? ते प्रोटीन्स आहेत, ते लिपिड्स आहेत, ते कार्बोहायड्रेट्स आहे की ते डीएनए किंवा आरएनए आहे? व्हॉट इज दॅट मटेरियल? सो इट वॉज अ क्वेश्चन. फ्रेडरिक मिशन has that credit to identify, made an attempt to identify the genetic material. Frederick Michel, he was a doctor, physician, and in 1869, he was working with the white blood cells, means WBCs, which is a major component of the pus cells. म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं इन्फेक्शन झालं, जखम झाली की तिथं पस निर्माण होतो आणि त्या पस सेलचं महत्वाचा कॉम्पोनंट पस सेल मधल्या डब्ल्यूबीसीस. कारण त्या डब्ल्यूबीसी पस कसा तयार होतो तर डब्ल्यूबीसी मरतात आणि त्याच्यापासून जी घाण तयार होते त्याला आपण पस म्हणतो. पण ह्या पस सेल्स वरती तो काम करत होता आणि व्हाईल वॉशिंग द पस सेल विथ द अल्कलाइन सोल्युशन, he observed that these pus cells they get separated. त्या पेसल मध्ये स्पेशली जेव्हा अल्कलाइन सोल्युशन या पस सेल्स वॉश केल्या जातात त्यावेळेला त्यांच्यामधला न्यूक्लिया सेल न्यूक्लिया सेपरेट होतात. and he studied the cell nuclei. He separated the cellular substance from the nucleus of pus cell, and he found that this cellular material in the nucleus of pus cell, it is alkaline, it is acidic in nature, it is rich in phosphorus content, and since he called it as nuclein, and ह्या nuclein मधलं material high phosphorus content असलेलं होतं, then it was acidic in nature. Therefore, Frederick Michel called this material as a nucleic acid. अशा पद्धतीने न्यूक्लिक ऍसिड असतं हे फ्रेडरिक मिशरने अशा पद्धतीने सगळ्यात पहिल्यांदा जगाने सांगितले की न्यूक्लियस मध्ये एक ऍसिडिक मटेरियल असतं विच इज having high percentage of phosphorus, and he called that material as a nucleic acid. Afterwards, it was discovered that nucleic acids are of two types that we know it well. तुम्हाला आता 10वी पर्यंत पण तुम्ही शिकलेला न्यूक्लिक ऍसिडचे दोन प्रकार आहेत. एक डीएनए डीऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ऍसिड, दुसरा आरएनए म्हणजे रायबो न्यूक्लिक ऍसिड, असे दोन प्रकार. त्यापैकी तर जेनेटिक मटेरियल कोणतं? डीएनए, आरएनए किंवा प्रोटीन्स भरपूर प्रमाणामध्ये सेलमध्ये असतात तर ते प्रोटीन असतात. सो दॅट वॉज अ क्वेश्चन, that was a mystery for whole genetic world.
अख्ख्या जेनेटिक वर्ल्ड करता ही मिस्ट्री होती. म्हणून मग पुढे कुठलं जेनेटिक मटेरियल आहे शोधण्याचे प्रयत्न केले गेले. शेवटी डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल आहे शोधून काढलं जाणं अंतिम. सो विल सी द हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड. So first of all, let us switch to the next slide. Initially, the geneticist जेवढे लोक वंशशास्त्रावरती अभ्यास करत होते, त्यांचा असा एक कयास होता साधारणपणे 1900च्या दशकापर्यंत, 1900च्या सुरुवातीपर्यंत, 1901, 1902 ह्या वर्षांपर्यंत सुद्धा, की प्रोटीन हे लार्जेस्ट मटेरियल आहे सेल मधलं, मॉलिक्युल आहे सेल मधलं. And it stores large amount of information which is required for cell metabolism. Cell metabolism, पेशीची चयापचय घडवून आणण्याकरता जी एक इन्फॉर्मेशन लागते, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लागते, ती सगळी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन्स मध्ये साठवलेली असते. आणि मग टू गव्हर्न, सो द प्रोटीन इज वॉज कन्सिडर्ड ॲज अ जेनेटिक मटेरियल इनिशियली. कारण काय तर प्रोटीन वॉज लार्जर complex substance. It contains or stores all the information which is required for carrying the cell metabolism, governing the cell metabolism घडून आणण्याकरता जे काय इन्फॉर्मेशन लागते ती प्रोटीन मध्ये साठवलेली असते असा एक समज होता. It was not the fact. So it was believed that it is the protein being a larger in size, it is being complex in nature, it might be it might storing large information which is required for cell metabolism, and therefore protein might be the genetic material and it must be responsible for variations. आणि हे प्रोटीनच जे व्हॅरिएशन्स व्यक्तीमध्ये किंवा अॅनिमल्स मध्ये दिसतात, की आता आपण माणूस आणि माणसामध्ये बघितलं समजा, तर आई वडील आणि त्यांची मुलं यांच्यामध्ये काही प्रमाणात साम्य असतं, काही प्रमाणामध्ये वेगळेपण असतं, त्याला म्हणायचं व्हॅरिएशन्स. किंवा एकाच आई वडिलांची 2 अपत्य असतात, त्यांच्यामध्ये एक्झॅक्ट लक्षात येतं की हा एका आई वडिलांची मुलं आहे, पण त्यांच्यामध्ये काही व्हॅरिएशन्स म्हणजे काही बदल असतात. एक्झॅक्टली त्या मिरर इमेजेस असतात का, तर नाही. देर आर सम डिफरन्सेस. ह्या डिफरन्सेसला म्हणायचं व्हॅरिएशन्स. तर हे व्हॅरिएशन्स कशामुळे होतं, तर जेनेटिक मटेरियल हे आज आपल्याला माहिती आहे. पण त्यावेळेला असं कन्सिडर केलं जातं की प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस व्हॅरिएशन्स. ह्या व्हॅरिएशन्सला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे, तर प्रोटीन. इट इज द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज व्हॅरिएशन्स. अँड देअर प्रोटीन जर व्हॅरिएशन्स रिस्पॉन्सिबल असतील तर जेनेटिक मटेरियल कुठलं असायला पाहिजे, प्रोटीन असायला पाहिजे, असा एक समज होता. दुसरं म्हणजे की डीएनए मध्ये पण व्हॅरिएशन्स दिसून येतात विथिन द सेल, विथिन द स्पेसिस. प्रोटीन्स मध्ये पण ते दिसून येतात, पण व्हॅरिएशन्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स अँड व्हॅरिएशन्स बिकॉज ऑफ डीएनए आर डिफरंट. But earlier, initially, most of the researchers, they considered protein as a genetic material. They favored protein as a genetic material. They supported to the concept that protein is a genetic material. But it was not the fact. The DNA, though it was appearing small, actually it is a complex material. It is simple molecule, but it contains, its composition is varied among the species. That's a composition far varied होतं, and it was responsible for variations. In fact, DNA is a large molecule, जरी छोटा दिसला DNA, because it was coiled and will with a full trickfully, it is a large amount of DNA is accommodated in the nucleus. आपण पॅकेजिंग ऑफ डीएनए हा प्रकार याच्यानंतर बघणार आहोत, तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की फार मोठ्या लांबीचा डीएनए छोट्याशा न्यूक्लियस मध्ये अकोमोडेट केलेला आहे. कशा पद्धतीने अकोमोडेट होतो, त्याचं पॅकेजिंग होतं, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. सो जरी लक्षात येत आलं असले खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डीएनए हा न्यूक्लियसच्या मध्ये अकोमोडेट केलेला असतो, म्हणजे बसवलेला असतो व्यवस्थित पद्धतशीरपणे. त्याच्यामुळे डीएनए हा सुद्धा लार्ज मॉलिक्युल आहे. इट व्हॅरी ट्रिमेंडसली within itself or within among the species. And near about 25 years after, the geneticists get convinced that DNA is a genetic material. सुरुवातीला 1900च्या सुरुवातीला असं सगळीकडे काय समज होता की प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल. पण जवळपास 25 वर्षांनी सगळे जेनेटिसिस्ट हे यांनी मानलं
दे वेर कन्व्हिन्स, त्यांना हे मानावं लागलं की डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल आहे. आता त्यांना हे का मानावं लागलं, तर काही वेगवेगळ्या सायंटिस्टने त्याच्यावरती एक्सपेरिमेंट केले की व्हॉट इज अ जेनेटिक मटेरियल, हे शोधून काढण्याकरता एक्सपेरिमेंट केलं व्हॉट इज अ जेनेटिक मटेरियल. आणि त्यांच्या एक्सपेरिमेंट मधनं शेवटी हे अंतिम सत्य बाहेर आलं की डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल आहे. आणि मग जेनेटिसिस्टला हे स्वीकारावं लागलं की डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल आहे. तर हे ते शिफ्ट आहे, शिफ्ट ऑफ ओपिनियन फ्रॉम protein as a genetic material to DNA as a genetic material. This shift of opinion is because of the genetical experiment carried by different geneticists. वेगवेगळ्या वंशशास्त्रज्ञांनी जे काही जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट कॅरी केले त्यावरनं हे सिद्ध झालं की डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल आहे. ते कोणकोणते एक्सपेरिमेंट होते ते आपण बघणार आहोत. Which are the different experiment? The very first attempt was made by Frederick Griffith. Now let us see how Frederick Griffith carried the experiment. Now Frederick Griffith, he was a British medical officer, and he performed the experiment on the bacterium Staphylococcus pneumoniae. जुन्या पुस्तकांमध्ये याला स्टफायलोकॉकसच्या ऐवजी मला असं वाटतं वेगळं नाव आहे काहीतरी, स्टफायलोकॉकस निमोनिया न देता वेगळं नाव दिलेलं आहे. या वर्षी ते थोडस वेगळं डिप्लोकॉकस निमोनिया असं दिलेलं होतं जुन्या सिलेबस मध्ये हे नाव. आता इथे स्टफायलोकॉकस निमोनिया असं दिलेलं आहे. सर आता टेक्स्टबुक मध्ये जे आहे आपण तेच कन्सिडर करणार आहोत व्हॉट एव्हर, कारण आपण याच्यावरती एक्सपेरिमेंट केला नाही. हा कोणी केला होता? फ्रेडेरिक ग्रिफ्थने. सो फ्रेडेरिक ग्रिफ्थने 1928 मध्ये जेव्हा तो बॅक्टेरियाचा अभ्यास करत होता, कोणते बॅक्टेरिया जे निमोनिया कॉज करतात, जो निमोनिया एखाद्या व्यक्तीमध्ये किंवा एखाद्या प्राण्यामधला निमोनियाची लागण होण्याकरता रिस्पॉन्सिबल असलेले जे बॅक्टेरिया आहेत त्यांचं नाव आहे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी. यांच्यावर तो अभ्यास करत होता फ्रेडरिक ग्रिफ्थ. आणि त्याच्या असं लक्षात आलं की स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी अपियर्स इन 2 स्ट्रेन्स. त्याचे 2 स्ट्रेन्स आहेत, म्हणजे 2 टाइप्स आहेत, ऍज एस टाइप और एस स्ट्रेन, आर टाइप और आर स्ट्रेन. काही ठिकाणी याला टाइपला स्ट्रेन पण म्हटलेलं आहे. तुम्ही आता नीटची पुस्तकं वगैरे वाचली तर तुम्हाला कळावं म्हणून मुद्दाम आपण हे करतो. कधी आपल्याला असं वाटतं की अरे पुस्तकात टाइप दिलाय, स्ट्रेन काय प्रकार आहे. तर एस टाइप मीन्स द एस स्ट्रेन, आर टाइप आर स्ट्रेन. हे 2 स्ट्रेन्स याचे दिसून येतात, 2 टाइप्स दिसून येतात. हे त्याच्या लक्षात आलं कोणाच्या? फ्रेडेरिक ग्रिफ्थच्या. आणि याच्यापैकी एकच कॉजल आहे, म्हणजे एकच टाइप असा आहे की ज्याच्यामुळे निमोनिया होतो, दुसऱ्यामुळे निमोनिया होत नाही. ह्या 2 मध्ये त्याच्या लक्षात आलं की एस टाइप जो आहे तो स्मूथ वॉल्ड आहे, कॅप्स्युलेटेड आहे, बट इट इज व्हायरुलंट, म्हणजे तो व्हायरुलंट आहे, विषारी आहे आणि तो पॅथोजेनिक आहे, तो रोग निर्माण करणार आहे. तर दुसरा आर टाइप, त्याचं बाहेरचं कव्हर रफ आहे, स्मूथ नाही आहे ते, पण तो नॉन व्हायरुलंट आहे. कुठल्याही प्रकारचं रोगाचं संक्रमण त्याच्या, म्हणजे न्यूमोनियाचं संक्रमण त्याच्यामुळे होत नाही, आणि इट इज नॉन कॅप्स्युलेटेड. सो ही फाउंड दॅट देर आर 2 स्ट्रेन्स विच आर दे, one is S strain or S type and second is R type. आणि यापैकी S टाइप इज पॅथोजेनिक. 2 पैकी कोणता पॅथोजेनिक आहे? S पॅथोजेनिक आहे, आणि R मात्र नॉन पॅथोजेनिक आहे. म्हणजे डिप्लोकॉकस निमोनियाच्या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाच्या R स्ट्रेनची जर लागण झाली तर निमोनिया होत नाही, S स्ट्रेनची लागण झाली तर मात्र निमोनिया होतो. हे अभ्यासांती त्याला दिसलं. तर आता याच्यामध्ये त्यांनी एक्सपेरिमेंट केले की बाबा आता जो निमोनिया कॉज करतो, तो इन्फेक्शन करतो, म्हणजे काही ना काहीतरी आतमध्ये बॅक्टेरियामध्ये बॉडीमध्ये काही ना काहीतरी सोडत असणार ज्याच्यामुळे इन्फेक्शन होतं. तर मग त्याने त्यावरती अभ्यास केला फ्रेडेरिक ग्रिफ्थने. तर तो डायरेक्ट माणसावरती किंवा इतर प्राण्यावर न करता आणि उंदीर हा त्याचा एक्सपेरिमेंटल अॅनिमल त्यांनी वापरला, आणि त्याच्यावरती यांनी न्यूमोनियाच्या बॅक्टेरियल 2 स्पेसिसचे कॉझल स्पेसिस म्हणजे व्हायरुलंट स्पेसिस आणि नॉन व्हायरुलंट स्पेसिस याचा एक्सपेरिमेंट केला फ्रेडेरिक ग्रिफ्थने. आणि अल्टिमेटली त्याच्या लक्षात आलं की आर स्ट्रेन हा नॉन व्हायरुलंट आहे आणि एस स्ट्रेन हा व्हायरुलंट आहे. आता त्याने एक्सपेरिमेंट कसा परफॉर्म केला? सगळ्यात पहिलं व्हॉट ही डीड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इंजेक्टेड द रफ स्ट्रेन. रफ स्ट्रेन कसा आहे? नॉन व्हायरुलंट आहे. मग त्याने उंदराला तर
आर स्ट्रेन सेपरेट केला आणि हा आर स्ट्रेन उंदरामध्ये टोचला. हा नॉन व्हायरुलंट असल्यामुळे इथे उंदीर जगलं आणि त्यांनी हे कन्फर्म केलं की आर स्ट्रेन कसा आहे, नॉन व्हायरुलंट आहे. आर स्ट्रेनमुळे न्यूमोनिया होत नाही, न्यूमोनिया न झाल्यामुळे उंदीर जगले. तर त्यांनी काय केलं, पहिल्यांदा आर स्ट्रेन आणि एस स्ट्रेन सेपरेट केले. मग उंदराला पहिल्यांदा आर स्ट्रेन टोचला, इंजेक्ट केला सिरिंजने आणि बघितलं तर उंदीरला न्यूमोनिया झाला नाही, न्यूमोनिया झाला त्याच्यामुळे उंदीर जिवंत. मग त्यांनी काय केलं, एस स्ट्रेन, आता दुसऱ्या उंदराला एस स्ट्रेन इंजेक्ट केला. एस स्ट्रेन इंजेक्ट केला. एस स्ट्रेन वॉज इंजेक्ट केल्यानंतर त्या उंदराला न्यूमोनिया झाला आणि तो मेला. सो mice died because of pneumonia when the mice was injected with S strain, and thus he concluded that S strain is virulent. इथपर्यंत त्यांनी ह्या दोन पैकी कुठला व्हायरुलंट आहे, कुठला पॅथोजेनिक आहे आणि कुठला नॉन पॅथोजेनिक आहे हे त्यांनी डिसाइड केलं. काय केलं त्यांनी, पहिल्यांदा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट ही डीड, ही इंजेक्टेड द आर स्ट्रेन ऑफ Streptococcus pneumoniae to the mice and he found that there was no pneumonia and the mice survived. Then he injected smooth strain of Streptococcus pneumoniae and observed the mice. After some time, the mice suffered with pneumonia and ultimately it died. And he concluded that the S strain of Streptococcus pneumoniae was virulent or pathogenic. Then what he did, he heat killed the R strain. हा जो स्मूथ स्ट्रेन आहे, जो व्हायरुलंट आहे, ज्याच्यामुळे रोग निर्माण होतो, त्याचं हिट किलिंग केलं. म्हणजे ह्या स्ट्रेनला त्यांनी किल करून टाकलं हिटच्या माध्यमातून आणि हिट किलला इंजेक्ट केलं माईसला. आता हा किल्डच होता स्ट्रेन, त्याच्यामुळे माईसला न्यूमोनिया झाला नाही आणि माईस वेअर सर्व्हाइव्ह. सो व्हेन ही हिट किल्ड द S strain and injected the hit killed S strain to the mice survived because there was no pneumonia and mice survived. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की आर स्ट्रेन नॉन पॅथोजेनिक आहे, एस स्ट्रेन पॅथोजेनिक आहे, बट हिट किल एस स्ट्रेन इज ऑल्सो नॉन पॅथोजेनिक. नंतर मग त्यांनी काय केलं की ही नेक्स्ट मध्ये त्यांनी मिक्स केले. हा आर स्ट्रेन नॉन पॅथोजेनिक, हिट किल आर स्ट्रेन पण नॉन पॅथोजेनिक, ह्या दोघांना मिक्स केलं, आर्सला आणि याला. हा तर पॅथोजेनिक आहे आणि 100% न्यूमोनिया होणार आहे. मग त्यांनी हे दोन्ही नॉन पॅथोजेनिक मिक्स केले, आर स्ट्रेन अँड हिट किल्ड एल स्ट्रेन, आणि बघितलं हे मिक्सचर इंजेक्ट करून, तर त्याच्या लक्षात आलं की माइस सफर विथ न्यूमोनिया अँड दे डाय. सो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज की इथे आर स्ट्रेन नॉन पॅथोजेनिक आहे, हिट किल एस स्ट्रेन पण नॉन पॅथोजेनिक आहे. सो व्हॉट मेड द माइस टू कॉज न्यूमोनिया, कशामुळे त्या माइसला न्यूमोनिया झाला? Because of what? Because both the component R strain as well as the hit kill S strain, they are non-pathogenic. Separately त्यांना बघितलं की हे नॉन पॅथोजेनिक आहे, यांच्यामुळे न्यूमोनिया होत नाही, पण मिक्सचर केल्यानंतर न्यूमोनिया झाला. याचा अर्थ काय झाला की खरा कॉझल पार्ट कशामध्ये आहे, तर एस स्ट्रेन आहे. आर स्ट्रेन प्युअरली नॉन पॅथोजेनिक आहे. मग त्याने हे कन्क्लूड केलं की 100% ह्या नॉन पॅथोजेनिक आर स्ट्रेननी काहीतरी उचललं, कशापासून, ह्या एस स्ट्रेन मधनं, ज्याच्यामुळे त्यांचं कन्व्हर्शन प्युअर लाईव्ह एस स्ट्रेन मध्ये झालं आणि न्यूमोनिया झाला उंदरांना. पण नेमकं काय ते मटेरियल आहे ज्याच्यामुळे ह्या आर स्ट्रेनचं स्मूथ स्ट्रेन असल्याशिवाय तर ह्याला न्यूमोनिया होणार नाही, आणि ह्या तर हिट किल्डच आहे, म्हणजे लाईव्हच लागणार. म्हणजेच काय झालं की आर स्ट्रेनचं कन्व्हर्शन एस स्ट्रेन मध्ये झालं आणि मग उंदराला न्यूमोनिया झाला आणि उंदीर मेला. So this R strain might have converted into smooth strain. But how? What is the material which convert the R strain into S strain? That he couldn't identify. ग्रिफिथला ते शोधून काढता नाही आलं. ग्रिफिथ म्हणतो की ह्या आर स्ट्रेननी काहीतरी घेतलं ह्या हिट किल्ड एस स्ट्रेन पासनं, and they converted into smooth strain and caused pneumonia to the mice and mice died. But what is that material? He called that material as a transforming principle. त्या मटेरियल जे आर स्ट्रेननी पिक केलं हिट किल्ड एस स्ट्रेन पासून, त्याला त्यांनी काय म्हटलं, ट्रान्सफॉर्मिंग मटेरियल, ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. कारण त्यांनी काय केलं, ट्रान्सफॉर्म केलं ह्या आर स्ट्रेनला
एस स्ट्रेन मध्ये. आणि म्हणून मग त्यांनी त्याला म्हटलं ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल दॅट किल फ्रॉम द हिट किल्ड एस स्ट्रेन. तो काय म्हणतो की दे आर स्टेल कलेक्टेड ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल फ्रॉम द hit killed a strain and get converted into smooth strain, and therefore mice died because of pneumonia. But what is the transforming principle? जे ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल ह्या आर स्ट्रेननी हिट किल स्ट्रेन मधनं घेतलं आणि त्यांचं कन्व्हर्शन स्मूथ स्ट्रेन मध्ये झालं. सो व्हॉट इज दॅट मटेरियल? ही कुडंट टेल. He just told that something is picked by our cell from the hit kill strain, which help the R strain to convert into smooth strain. He called that material as a transforming principle, but which is that transforming principle that that can't be told by Frederick Gibbs can't give explanation to the transforming principle. ते ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल कुठलं आहे हे मात्र फ्रेडरिक गिब्सला सांगता नाही आलं. फ्रेडरिक गिब्स काय म्हणतो? द आर स्ट्रेन मस्ट हॅव पिक्ड समथिंग that is a transforming principle from hit kill S strain, which transform the R strain into S strain, and the bacteria become virulent, and mice suffered from pneumonia and ultimately died. But which is that transforming principle? Frederick Griffith was unable to tell which is that transforming principle. So it was a first attempt made by Frederick Griffith for the identification of genetic material. Actually DNA हे genetic material हे आयडेंटिफाय करण्याकरता एक्सपेरिमेंट आहे. तर पहिला प्रयत्न कोणी केला? फ्रेडरिक ग्रिफ्थने केला. त्याच्या एक्सपेरिमेंटला ट्रान्सफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट म्हणतात, कारण याच्यामध्ये आर स्ट्रेनचं ट्रान्सफॉर्मेशन एस स्ट्रेन मध्ये झालं, म्हणून त्याला ट्रान्सफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सुद्धा म्हटलं जातं. पण याच्यामध्ये त्यांनी ग्रिफ्थ असं सांगू शकला नाही की डीएनए हेच जेनेटिक मटेरियल आहे. त्यांनी काय म्हटलं? देअर इज समथिंग which is picked by R strain from the S strain, and he called it as a transforming principle. But what is that material? He couldn't tell. Okay, तर हा पहिला अटेम्प्ट होता जो नॉन सक्सेसफुल होता ग्रिफिथचा. नंतर मग दुसरा प्रयत्न केला एका ट्रायोनी, एव्हेरी, मॅक्लिओड आणि मॅकार्थी या तिघांनी मिळून एक एक्सपेरिमेंट केला for the identification of genetic material. These three scientists, they worked for near about 10 years for this identification of genetic material, keeping the base of Griffith experiment. These three scientists were Oswald Avery, then Maclean McCarthy, and third one was Colin MacLeod. Oswald Avery, Maclean McCarthy and Colin MacLeod ह्या तिघा शास्त्रज्ञांनी मिळून 1944 मध्ये एक एक्सपेरिमेंट 10 वर्षात त्यांच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये प्रूव्ह केलं की डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. ग्रिफिथला प्रूव्ह करता नाही आलं की डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. ग्रिफिथने काय म्हटलं? देयर इज अ समथिंग called as transforming principle, but which is that transforming principle? Griffith couldn't tell. But Avery, MacLeod and McCarthy, they identified DNA as a genetic material in 1944. What they did, they separated all the components of virulent strain. कोणता strain आहे virulent? S strain. S strain मधनं सगळे कॉम्पोनंट त्यांनी सेपरेट केले. एस स्ट्रेनचे कार्बोहायड्रेट, एस स्ट्रेनचे प्रोटीन्स, एस स्ट्रेन मधलं आरएनएज एन्झाईम, डीएनएज एन्झाईम, ह्या सगळ्यांना सेपरेट केलं त्यांनी आणि त्याला आर स्ट्रेन सोबत मिक्स करून इंजेक्ट करून बघितलं. आणि कुठला व्हायरलेंट स्ट्रेन कुठे कशामुळे ट्रान्सफॉर्मेशन होतं हे त्यांनी बघितलं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट दे डिड, he separated all the components of S strain. जी व्हायरलेंट स्ट्रेन आहे त्याच्यामधले कार्बोहायड्रेट सेपरेट केले, प्रोटीन सेपरेट केले, डीएनए सेपरेट केले, आरएनए सेपरेट केले. अँड इन अ बीकर ही टूक रफ स्ट्रेन. सगळ्या बीकर मध्ये रफ स्ट्रेन टाकलं. मग पहिल्या बीकर मध्ये कार्बोहायड्रेट टाकले, स्मूथ स्ट्रेनचे कार्बोहायड्रेट आणि आर स्ट्रेन. बघितलं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं का? नाहीतर आर स्ट्रेन कन्वर्ट इन टू एस स्ट्रेन तर झालं नाही. देन दुसरं कल्चर मीडिया त्यांनी घेतलं ज्याच्यामध्ये आता हा आर स्ट्रेन आहे त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स ऑफ एस टाईप टाकले.
एस्ट्रेनचे प्रोटीन्स टाकले आणि ऑब्झर्व केलं वेदर द आर स्ट्रेन कन्वर्ट इन टू एस्ट्रेन, बट द आर स्ट्रेन डझंट कन्वर्ट इन टू एस्ट्रेन. इथे पण आर स्ट्रेन एस्ट्रेन मध्ये कन्वर्ट झाला नाही. मग त्यांनी त्याच्यामध्ये डीएनए टाकला. कशाचा? आर एस स्ट्रेनचा डीएनए टाकला या कल्चरमध्ये. कल्चर कंटेनिंग द लाईव्ह आर स्ट्रेन. लाईव्ह आर स्ट्रेन मध्ये एस्ट्रेनचा डीएनए टाकला आणि सरप्राइझिंगली गॉट दॅट सम ऑफ द सेल कन्वर्ट इनटू एस्ट्रेन. ह्या ठिकाणी काही सेल ह्या एस्ट्रेन मध्ये कन्वर्ट, एस मध्ये, ह्या सगळ्या आर ह्या काय झाल्या? एस मध्ये कन्वर्ट झाल्या. आणि त्याच्या लक्षात आलं की येस, इट इज डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन. मग त्यांनी काय केलं की याच्यामध्ये एकदा प्रोटीएज एन्झाईम टाकली जो प्रोटीनचं डायजेशन करतो, आणि दुसऱ्यांदा डीएनए एन्झाईम टाकला. प्रोटीएज एन्झाईम टाकला, काहीच फरक पडला नाही, कारण प्रोटीन डायजेस्ट केलं, डीएनए ला डायजेस्ट केलं नाही. तर आर स्ट्रेन काही सेल्स ह्या आर स्ट्रेन आर सेल्स ह्या एस सेल मध्ये कन्वर्ट झाल्या, एस टाईप मध्ये कन्वर्ट झाल्या. पण जेव्हा त्यांनी डीएनए एन्झाईम टाकलं तेव्हा डीएनए न्यूट्रलाइज झाला आणि सगळ्या स्ट्रेन ह्या आरच राहिले, एस राहिला नाही, कारण त्याच्यामधला डीएनए काय झाला? न्यूट्रलाइज झाला. अशा प्रकारे त्यांनी रिकन्फर्मेशन केलं. पहिल्यांदा डीएनए टाकून बघितलं आणि हे कन्फर्म केलं की काही आर सेल ह्या एस सेल मध्ये अशा पद्धतीने कन्वर्ट होतात. मग जेव्हा याच्यामध्ये डीएनए एन्झाईम टाकला, ज्यांनी डीएनए ला हिट किल केलं, ज्यांनी डीएनए ला किल केलं, डीएनएचं न्यूट्रलायझेशन केलं, तर त्या ठिकाणी मग डीएनए टाकलेला डीएनए जर न्यूट्रलाइज झाला डीएनए एन्झाईम, तर तिथे डीएनएच नाही, डीएनए नाही म्हटलं तर आरच्या आरच राहील. अशा पद्धतीने काय केलं मग त्यांनी की हा आर स्ट्रेन प्लस डीएनए एन्झाईम असं इंजेक्ट केलं, तर उंदीर जगला. आर स्ट्रेन प्लस डीएनए प्लस प्रोटीएज एन्झाईम टाकला तर उंदीर मेला. म्हणजे काय केलं की प्रोटीएज एन्झाईम टाकलं त्यांनी प्रोटीन डायजेशन केलं, डीएनएचं डायजेशन केलं नाही. तर डीएनए असल्यामुळे ह्या आर स्ट्रेनचं कन्व्हर्शन एस्ट्रेन मध्ये झालं, न्यूमोनिया झाला, उंदीर मरून गेला. मग दुसरीकडे काय केलं त्यांनी? आर स्ट्रेन प्लस डीएनए ऑफ एस्ट्रेन प्लस डीएनए एन्झाईम टाकला. तर डीएनए एन्झाईमने काय केलं की ह्या डीएनए ला न्यूट्रलाइज केलं. मग हा डीएनए न्यूट्रलाइज झाल्यामुळे काय झालं? आरएनएच्या आरस्ट्रेन मध्येच राहिला आणि उंदीरला निमोनिया झाला आणि तो जगला. अशा पद्धतीने त्यांनी हे प्रूव्ह केलं ह्या तिघांनी, एव्हेरी, मॅक्लिओड आणि मॅकर्थीने, की इट इज डीएनए which is a genetic material and which is responsible for transformation. And since DNA is responsible for transformation of one cell type into other cell type, it is a genetic material. ते जेनेटिक मटेरियल आहे, कारण ते ट्रान्सफॉर्मेशन कोण घडून आणू शकतं? तर जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफॉर्मेशन घडून आणू शकतात, चेंजेस घडून आणू शकतात, इनहेरिटन्स घडून आणू शकतात. तर म्हणून मग डीएनए हे घडून आणलं, म्हणून डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. So in this way, Avery, MacLeod and McCarthy, they proved that it is a DNA which acts as a genetic material and not RNA or not protein or carbohydrate act as a genetic material. But all biologists were not convinced by his experiment. हे सगळं त्यांनी ह्या तिघांनी एक्सपेरिमेंट केला, प्रूव्ह करून दाखवलं, पण तरी सगळ्या बायोलॉजिस्टला यांच्यावरती विश्वास बसलेला नव्हता, कारण ग्रिफिथचा नॉन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट राहिला. त्याच्यानंतर 44 मध्ये यांनी केला, तरीही सगळ्यांचा विश्वास बसला नाही. आणि म्हणून पुढे याच्यावरती संशोधन कंटिन्यू राहिलं आणि मग हर्षी आणि चेजने वेगळ्या पद्धतीने यावरती एक्सपेरिमेंट केला. पुन्हा एम तोच, ग्रिफिथचा एम तेच होता, आयडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एव्हेरी, मॅक्लिओड, मॅकर्थीचा एक्सपेरिमेंटचा एम तेच होता, आयडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मग तिसरा अटेम्प्ट केला, तो केला हर्षी आणि चेज या शास्त्रज्ञांनी. वन्स अगेन द एम इज सेम, आयडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हर्षी आणि चेजनी मात्र बॅक्टेरिया नाही वापर, उंदीर किंवा डिप्लोकॉकस निमोनी, आता हे पुस्तकात स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी म्हटलंय, तर स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी वगैरे न वापरता त्यांनी बॅक्टेरियोफेजेस वापरले आणि एक्सपेरिमेंट केला. ह्या दोघांचेही काय केलं होतं? डिप्लोकॉकस निमोनीवरती, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनीवरती काम केलं होतं. तर आता हर्षी आणि चेजनी मात्र तो बॅक्टेरियम न वापरता बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करणार आहे, त्यांना म्हणायचं बॅक्टेरियोफेजेस, त्यांचा वापर करून हे सिद्ध केलं की डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. त्यांनी बॅक्टेरिया न वापरता काय वापरलं? बॅक्टेरियोफेज. फेज मीन्स टू किल, PHASE,
PHAG, phase means kill. To kill what? Bacteria by causing the disease. म्हणून त्यांना म्हणायचं bacteriophage. So bacteriophages are the organisms, actually these are the viruses which cause infection to the bacteria and ultimately kill them. त्यांना म्हणायचं बॅक्टेरियोफेजेस. ओके, तर ह्या बॅक्टेरियोफेजेसचा वापर हर्षे आणि चेजने त्याच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये केला. आणि याच्याकरता त्यांच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यांनी काय केलं की 2 हेवी आयसोटोप, रेडिओ ऍक्टिव्ह म्हणजे काय, आता तुम्हाला रेडिओ ऍक्टिव्हिटी हा प्रकार माहिती आहे केमिस्ट्रीमध्ये, ते इल्युमिनेट करतात, ग्लिटर करतात रेडिओ ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस. तर त्यांनी फॉस्फरस आणि सल्फरचे रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप वापरले, कुणी, हर्षे आणि चेजने. तर त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा ह्या बॅक्टेरियोफेजला अशी टेट्राहायड्रल हेड असलेली नेक आणि टेंटॅकल्स असं एक स्ट्रक्चर बॅक्टेरियोफेजचं असतं. तर बॅक्टेरियोफेज तुम्हाला 17दा आपण सांगणार आहोत म्हटल्यानंतर मी बॅक्टेरियोफेजचं एक स्ट्रक्चर पण तुम्हाला इथे सांगते की बॅक्टेरियोफेज इट इज अ व्हायरस. इट हॅज इट्स ओन डीएनए, त्याला स्वतःचा न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये डीएनए असतो, विच इज पॅक्ड वेल विथिन दिस टेट्राहायड्रल हेड. हा जो हेड आहे त्याच्या आतमध्ये हा डीएनए असतो. द हेड होल बॉडी इज प्रोटीनेशियस, याची अख्खी बॉडी प्रोटीनेशियस असते, फक्त डीएनए तेवढा आतमध्ये असतो, तो वेगळ्या कॉम्पोजिशनचा असतो. अँड होल बॉडी इज कॅप्स्युलेटेड अँड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. मग आता याने काय केलं की 2 आयसोटोप वापरले. कोणते? फॉस्फरसचा हेवी आयसोटोप वापरला P32 विच इज अ रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप, आणि दुसरा सल्फरचा रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप वापरला S35. आणि कशा करता वापरलं? टू कल्चर दिस बॅक्टेरियोफेजेस. ह्या बॅक्टेरियोफेजेसचं मल्टिप्लिकेशन, काही बॅक्टेरियोफेजेस घेतल्या त्याचं मल्टिप्लिकेशन त्यांनी P32 सोल्युशन मध्ये केलं, रेडिओ ऍक्टिव्ह सोल्युशन घेतलं P32चं फॉस्फरसचं, आणि त्याच्यामध्ये या बॅक्टेरियोफेजेसला ग्रो केलं. आणि काही बॅक्टेरियोफेजेसला त्यांनी सल्फरच्या रेडिओक्टिव्ह आयसोटोपच्या सोल्युशन मध्ये ग्रो केलं S35, आणि त्यांना म्हटलं त्यांनी P32 लेबल्ड बॅक्टेरियोफेजेस अँड S32 लेबल्ड बॅक्टेरियोफेज. आता ज्या मटेरियल मध्ये हे बॅक्टेरियोफेजेस ग्रो होतील, आता फॉस्फरस सोल्युशन मध्ये ग्रो झाला, त्याचा फॉस्फरस जो पार्ट आहे तो रेडिओ ऍक्टिव्ह बनेल, है की नाही. मल्टिप्लाय झाल्यानंतर याच्यापासून जेव्हा एकापासून जेव्हा जास्त बॅक्टेरियोफेजेस तयार होतील आणि त्याच्या भोवताली कोणता फॉस्फरसचा सोर्स आहे P32, त्याच्यामुळे फॉस्फरस जेवढा काय मटेरियल असेल ते सगळ्या P32 लेबल्ड असेल. आणि ज्या बॅक्टेरियोफेजेस S35 कल्चर मध्ये ग्रो होतील त्याच्यामधलं सल्फर कंटेंट हा रेडिओ ऍक्टिव्ह असेल. तर अशा प्रकारे यांनी ह्या मल्टिप्लिकेशन केलं आणि मल्टिपल कॉपीज तयार केल्या. तर आता या कल्चर मीडियम मध्ये ग्रो केल्या P32, तर त्यांच्यामध्ये फॉस्फरस पार्ट हा कसा दिसेल, दिसत नाही, ठीक आहे, आले बरोबर. तर फॉस्फरस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. फॉस्फेट तुम्ही डीएनएचं स्ट्रक्चर 10वी मध्ये शिकलात मला असं पहिले. तर डीएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स, न्यूक्लिओटाइड मध्ये फॉस्फेट असतात, नायट्रोजन बेसिस असतात, नंतर मग अजून काय असतं, शुगर असतं. म्हणजे फॉस्फरस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड. आणि मग P32 लेबल्ड जे बॅक्टेरियोफेजेस होते त्यांच्यामध्ये हा डीएनए इल्युमिनेटेड दिसायला लागला, कारण त्याच्यामध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह फॉस्फरस वापरला गेला मल्टिप्लिकेशन होत असताना. म्हणजे द बॅक्टेरियोफेजेस विच आर ग्रोन इन P32 लेबल्ड कल्चर मीडिया, दे शोड द डीएनए इल्युमिनेटेड, डीएनए रेडिओ ऍक्टिव्ह दिसलं त्याच्यामध्ये. आणि जे बॅक्टेरियोफेजेस हे रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फरच्या द्रावणामध्ये ग्रो झाले त्यांच्यामध्ये हा वरचा कोट जो प्रोटीनचा बनलेला आहे तो रेडिओ ऍक्टिव्ह दिसला, कारण काय, सल्फर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स मध्ये सल्फर असतो. तर मग हा बाहेरचा भाग इल्युमिनेटेड होता कशामध्ये, वेन द bacteriophages are grown in sulfur, radioactive sulfur, and DNA was radioactive when the bacteriophages are grown in the radioactive phosphates. अशा पद्धतीने त्याने 2 प्रकारचे रेडिओ बॅक्टेरियोफेजेस तयार करून घेतले आणि नंतर मग त्यांनी पुढे एक्सपेरिमेंट केला. आता कसा केला ते आपण बघू. This is a bacterium which is grown on the culture media which is sulfur labeled.
म्हणजे सल्फर जो सल्फरचा S32 आयसोटोप मध्ये ग्रो केलेले आहे बॅक्टेरिया आहेत आणि या फॉस्फरसच्या P32 मध्ये ग्रो केलेले आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी डीएनए रेडिओ ऍक्टिव्ह दिसतो ना, याच्यामध्ये अख्खा डीएनए सोडूनचा अख्खा बॅक्टेरियम जो प्रोटीनचा बनलेला आहे, तर दॅट इज रेडिओ ऍक्टिव्ह. हा रेडिओ ऍक्टिव्हनेस कसा दाखवलेला आहे. सो हिअर the whole bacterium is bacteriophage is radioactive except the DNA. Here DNA is radioactive and whole um, bacteriophage in non-radioactive. Then he allowed these bacteriophages to infect the bacterium. मग आता एक आहे सल्फर लेबल्ड आणि दुसरा आहे फॉस्फोरस लेबल्ड. आता फॉस्फोरस लेबल्डला पण त्यांनी बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करू दिलं आणि सल्फर लेबल्डला पण इन्फेक्ट करू दिलं. इन्फेक्ट करू दिल्यानंतर काही वेळाने आतमध्ये मल्टिप्लिकेशन झालं, एका बॅक्टेरियोफेजचे असंख्य बॅक्टेरियोफेजेस पण तयार झाले. आता याच्यामध्ये तुमच्या डायग्राम मध्ये दाखवले नाही, पण ते होतं लायटिक सायकल मध्ये. आणि नंतर मग काही वेळाने काय करायचं, त्यांनी सेंट्रीफ्यूज केलं. सेंट्रीफ्यूज केल्यामुळे काय झालं की ह्या बॅक्टेरियमच्या ही बॅक्टेरियोफेजेस जेव्हा बॅक्टेरियमला इन्फेक्ट करतात, दे अटॅच विथ द हेल्प ऑफ दिस बेस पीस. इथे हा बेसचा पार्ट आहे ना, त्याला म्हणतात बेस पीस. ह्या बेस टेलच्या माध्यमातून त्याच्यावरती ते उभे राहतात बॅक्टेरियोफेज वरती आणि दे ब्रिंग देअर बेस पीस नियर टू द बॅक्टेरियल वॉल. ह्या बॅक्टेरियलच्या जवळ ही बेस पीस ते आणतात आणि मेक अ बोअर, एक छिद्र करतात आणि काहीतरी आतमध्ये सोडतात. आता कळलं येते की ते डीएनए सोडतात, पण तेव्हा माहिती नव्हतं सायंटिस्टला, जेनेटिसिस्टला. इन्फेक्शन करून नेमकं बॅक्टेरियोफेजेस काय करतात, कशा पद्धतीने यांचं बॅक्टेरियाचं किलिंग होतं हे माहिती नव्हतं त्यावेळेला जेनेटिसिस्टला. So when they infect, they brought their base piece near, made a bore and introduced inside the DNA. DNA टाकला. हा नॉन रेडिओ डीएनए आत नसला. इथे रेडिओ डीएनए हा इथून हवावर आत शिरला. ओके. नंतर मग काय केलं त्यांनी की हे सगळे फेजेस बाहेरच्या बाजूने चिटकूनच राहतात. मग त्यांनी यांनाच सेंट्रीफ्यूज केलं. सेंट्रीफ्यूज हे एक प्रकारचं डिव्हाइस आहे की ज्याच्यामध्ये एखादं मटेरियल विशिष्ट स्पीडला आपण फिरवू शकतो आणि त्या जास्त हाय स्पीडला, म्हणजे 100 RPM, 100 रोटेशन्स पर मिनिट किंवा मग 1000 RPM, 5000 RPM या रेटनी आपल्याला ते फिरवता येतं. त्याच्यामुळे काय होतं की या वरचे जे हे कव्हर्स आहेत बॅक्टेरियोफेजेसचे, ते निघून जातात बॅक्टेरियल सेलमध्ये. ऍक्च्युअली यांना म्हणतात घोस्ट. द आउटर बॉडी ऑफ द बॅक्टेरियोफेज विथआउट डीएनए इज कॉल्ड एज घोस्ट. त्याला घोस्ट म्हणजे मराठीमध्ये ज्याला आपण भूत म्हणतो, तर त्याला घोस्ट म्हटलं जातं. तर याच्यामधलं डीएनए आत गेला की बाहेर ज्या बॉडीज राहतात व्हॅकेटेड बॅक्टेरियोफेजेस, दे आर कॉल्ड एज घोस्ट. सो ड्यू टू सेंट्रिफ्युगेशन द घोस्ट दे मिक्स्ड इनटू द आउटर कल्चर मीडिया. बाहेरच्या कल्चर मीडियामध्ये सुपरनेटर मध्ये हे घोस्ट जाऊन मिसळतात आणि बॅक्टेरियल सेल मध्ये आतमध्ये जे शिरलेलं आहे ते तसंच राहतं. ओके. सो व्हेन द Hershey and Chase after infection, they centrifuged the bacterial cell. The ghosts, they get mixed into the supernatant. त्या सुपरनेटंट मध्ये, कल्चर मीडियाच्या सुपरनेटंट मध्ये सगळे घोष दिसले आणि बॅक्टेरियल सेल वेगळ्या दिसल्या. आणि त्यांनी अभ्यासल्यानंतर मग आता बॅक्टेरियल सेल ही रेडिओ ऍक्टिव्ह दिसते की फेज हे बाहेरचं सुपरनेटंट रेडिओ ऍक्टिव्ह दिसतं. कारण बाहेरच्या सुपरनेटंट मध्ये आता काय फक्त घोस्ट आहे आणि बॅक्टेरियल सेल मध्ये याच्यामध्ये आत गेलेला डीएनए आहे. मग आत कोण शिरतं, जो आत शिरतो तो इन्फेक्शन कॅरी करतो, जो इन्फेक्शन करू शकतो ते जेनेटिक मटेरियल आहे. सो दॅट इज द थिंकिंग लाईन. मग यांनी बघितलं की इथे सल्फर आत शिरला का बाबा, रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फर वापरला, बाहेर सगळीकडे रेडिओ ऍक्टिव्ह सल्फर होता, सल्फर आत शिरला असता तर आतला भाग इल्युमिनेटेड दिसला असता. पण यांच्या इथंच लक्षात आलं की वेन द बॅक्टेरियोफेज लेबल्ड विथ द S35 sulfur showed the supernatant radioactive and the bacterial cell non-radioactive. बॅक्टेरियल सेल नॉन रेडिओ दिसल्या आणि सुपरनेटंट रेडिओ दिसलं. म्हणजेच काय की रेडिओ सल्फर हा सेलमध्ये, बॅक्टेरियल सेलमध्ये आत शिरला नाही. ओके. तो आत शिरला नाही म्हणजे तो कसा नाहीये, तो जेनेटिक मटेरियल नाही. सो दस दे concluded that since the supernatant showed the radioactive sulfur and not the bacterial cell, that means the sulfur is not a genetic material, or the material proteins
which are made up of sulfur is not a genetic material. प्रोटीन हे जेनेटिक मटेरियल नाही, हे इथे यांना सिद्ध झालं. दुसरीकडे त्यांनी बघितलं या even their centrifuge, all these they are in the supernatant, but the supernatant was not radioactive. हा not radioactive कारण त्याच्यामध्ये फॉस्फरस नाहीये. But the रेडिओएक्टिव्ह दिसतो आतमध्ये, म्हणजेच काय तर फॉस्फेट असलेला डीएनए आत शिरलेला आहे. आणि इट इज द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग द डिसीज to the bacterium, and thus they conclude that DNA enters inside the bacterial cell, it causes the disease, it infects the bacterial cell and kill them, therefore it is a transforming principle or it is a genetic material. अशा पद्धतीने हर्षे आणि चेजने हे सिद्ध केलं की डिसीज निर्माण करणारं मटेरियल हे प्रोटीन नसून डीएनए आहे. म्हणजे डिसीज निर्माण करू शकतो, इन्फेक्शन घडून आणू शकतो, ते जेनेटिक मटेरियल आहे. अँड देअरफॉर इन दिस वे दे प्रूव्ड दॅट इट इज द डीएनए. त्यांनी काय केलं पहिल्यांदा, इट इज द डीएनए विच इज अ जेनेटिक मटेरियल. तर आता पुन्हा आपण एकदा हा एक्सपेरिमेंट रिपीट करू. हर्षे अँड चेज दे यूज्ड द heavy radioactive isotope of sulfur and phosphorus as P32 and S35. They grew the bacteriophages, that is the viruses, on a medium, radioactive medium. Some viruses were grown on radioactive phosphorus and some grew in the radioactive sulfur and labeled them as radioactive sulfur virus and radioactive phosphorus virus. After that, they found that the viruses grown in radioactive sulfur contained the radioactive protein and not the radioactive DNA. And the viruses grown in radioactive phosphate or phosphorus, they contain the radioactive DNA and not the protein. हे त्यांच्या लक्षात आलं, इथे आपण पाहिलं त्याप्रमाणे. आणि नंतर मग ओनली द डीएनए एंटर्ड इनसाइड द bacterial cell show radioactivity, while the ghost in the supernatant, they were non-radioactive. When the sulfur labeled bacteriophages were infected the bacteria, they found that the bacterial cell don't show radioactivity because there was no sulfur inside, and the ghost, they show radioactivity. In this way, they proved that DNA, it is the DNA enters inside the cell and cause the disease. And protein from the viruses did not enter into the bacteria. Only DNA, it enters into the bacterial cell, cause the disease, and therefore they concluded that it is DNA which is a genetic material and not the protein. And in this way, this is the full and final proof given by Hershey and Chase that DNA is a genetic material and not the proteins. And here we finish with today's lecture and stop over here. Thank you. Thank you very much. You read it once again. हा भाग तुम्ही पुन्हा एकदा रीड करा आणि चांगल्या पद्धतीने याला प्रिपेअर करा. या ठिकाणी आपण थांबतोय. थँक्यू व्हेरी मच.